वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल रमनदीप कौर। इस समय बहुत जरूरी विषय के उत्ते लाइव होए आ। गल बहुत जरूरी है और सोचा जल्द ही तुहाडे नाल सांझी कर दईए और सारे कैंडीडेट्स भी फटाफट इस गल नूं सुनन दे लई लाइव आउण और संगत खास तौर ते सुचेत हो जावे। साडा मकसद है संगत नूं सुचेत करना। अज असीं एक एक कैंडीडेट दे बूहे ते पहुंच रहे हैं, उन्हां दे हलकियां दे विच जा रहे हैं, सिर्फ ते सिर्फ संगत तक उन्हां दा मैसेज पहुंचाउण दे लई, उन्हां दी अपील पहुंचाउण दे लई, उन्हां दे विचार पहुंचाउण दे लई। सब तो पहला तां यही गल रखांगी कि ਜਿਹੜੇ कुछ कैंडीडेट्स खड़े होए ने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्या उन्होंने इन्हां ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ मजाक च ले लिया होया? क्या ਇਹ ਤੁਸੀਂ तमाशा बनाउण लगे हुए हो किसी चीज ਦਾ? क्या ਇਹ गुरुद्वारा प्रबंधना ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नहीं गईਆਂ? की सोच के ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ राजनीति बना दिता होया? क्या ਇਹ एक जंग ਦਾ मैदान है? कई कैंडीडेट्स की इन्हां गल्लां तो सानू लग्या, इस करके आपां तुहाडे नाल गल कर सांझी कर रहे हैं। एक बाणी चैनल मैं वार वार कहनी है किसी धड़े का किसी एक पक्ष का चैनल नहीं है। हर एक सवेर के 6 बजे दे निकले हुए हैं सिर्फ इस करके कि कोई कैंडीडेट रह ना जाए, किसी कैंडीडेट नूं साडे तो कोई शिकायत ना होवे। शिकायत होवे भी क्यों? असीं किसी दे नाल कोई पार्शलिटी, किसी दे नाल कोई पक्षपात कर ही नहीं रहे। लेकिन फिर भी कईयां ने अपनी सोड़ी सोच के मालक हुंदे ने, कुछ लोग कईयां ने अपनी सोड़ी सोच दे करके अपने आप नूं ही डिस्टर्ब किया होया है। मैं कैंडीडेट का नाम नहीं लवांगी। असीं ने एक बहुत औखे राह दे विचों एक बहुत टुट्टा रस्ता सीगा, सवेर दे 6 बजे निकले हुए हैं, सिर्फ एक चाह का कप पीता होया, सिर्फ इसे करके कि कोई ना आही दिन ने हर एक कैंडीडेट तक पहुंचीए, किसी नूं साडे तो कोई गिला ना रह जावे। ते पोस्टरां तो असीं नंबर लै रहे हैं, कोई किसी दी असीं कोई सिफारिश नहीं है भी सानू ओहदा नंबर दो। सारियां दे पोस्टर लगे हुए, सारे लोग देख रहे हैं, थोड़े थां थां ते एक थां ते 20 पोस्टर लगे हुए हैं। बहुत सोहना प्रचार कर रहे हो तुसीं पोस्टरां दे राहीं। उन्हां पोस्टरां दे राहीं असीं तुहाडे नंबर लैके तुहाडे तक पहुंच रहे हैं। एक ना मैं खेतर भी नहीं दसांगी, हलका भी नहीं दसांगी कि उस कैंडीडेट नूं नुकसान ना होवे। असीं फिर भी इंसानियत लैके चल रहे हैं। उस कैंडीडेट तक बहुत औखे पहुंचे असीं। उस कैंडीडेट ने सानू दस्सिया कि मैं कैंपेन कर रहा, मैं बहुत एक टिब्बियां जिहा राह सीगा, उत्थे वो कैंडीडेट सीगा, बहुत टुट्टा राह सीगा, उत्थों दी असीं गए, शायद साडी गड्डी नूं भी नुकसान होया होवेगा जिस तरह दे नाल असीं उत्थे पहुंचे। वो कैंडीडेट अगों सानू कहंदा है कि मैं बोलना नहीं है मीडिया के सामने। वो जिवें जिन्नी क पोलाइट लैंग्वेज दे विच जिन्नी हौली मैं गल कर रही है ना, इदां उहने गल कीती नहीं है। मेरा सुनेहा पहुंचाओ, साडा बहुत रूड वे दे नाल गल हुई है और मैं तो बाय फेस जानती भी नहीं है कि वो कैंडीडेट कौन है। सिर्फ पोस्टर तो वेख्या कि वो कैंडीडेट एक हल्के तो खड़े हुए ने, तो उन्हां तक भी आपां अप्रोच करनी है जे साडे तक उन्होंने नहीं की। और अगों वो कैंडीडेट सानू कह रहा है कि मैनू पिछों डायरैक्शन नहीं है गल करन दी, मैनू हजे तक ऑर्डर नहीं आया। कौन डायरैक्ट कर रहा तुहानू? कौन तुहानू ऑर्डर दे रहा? किहदे ऑर्डर दे उत्ते तुसीं कैंडीडेट्स चल रहे हो? तुसीं तां कहंदे सानू संगत कहंदी आवे, सानू तां संगत कहंदी है तुसीं आओ वीर जी, तुसीं तां बहुत सोहनी सेवा करदे हो गुरुद्वारा साहिब जी, तुसीं आओ, तुसीं गुरुद्वारा साहिब दे प्रबंधन संभो, असीं संगत दे सहयोग दे नाल चलांगे। लेकिन ये बड़ी अफसोसजनक है, कहना पै रहा कि वो कैंडीडेट अगों कह रहा कि मैनू हजे तक कॉल नहीं आई, मैनू हजे तक डायरैक्शन नहीं आई कि मैं कुछ बोला। कौन डायरैक्ट कर रहा तुहानू? ते सानू भी तां दसो, क्या तुसीं संगत नू गुमराह कर रहे हो? क्या तुसीं इस चीज के ऊपर जो अपने मैनीफेस्टो रख रहे हो, क्या तुसी अपनी ही सिख संगत ही तो है? सिख कौम ही तो तुहाडे नाल जुड़ी हुई है। बड़ी ये मानसिक तौर ते मैं बीमारी का शिकार उन्हां इंसानां नूं आखांगी जिहड़े तुसी किसी दे इशारियां दे उत्ते चल रहे हो। थोड़ा अपना कोई सैल्फ स्टैंड नहीं है। अच्छा, थोनू पिछों डायरैक्शन आएगी तो तुसी एक लफ्ज बोलना, तो फिर थोनू ये भी कोई डायरैक्ट करदा होना कि बोलना की है। तुसी एक बाणी चैनल सारियां दा सांझा प्लेटफॉर्म है और तुसी इस प्लेटफॉर्म ते अपने विचार रखो। और ये भी नहीं है। और दूजी गल बहुत जरूरी गल थोड़े नाल सांझी करनी है, एक बाणी चैनल निष्काम समझते हो? किसी तो सिंगल पैनी भी नहीं लैनी।
ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਖੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ? ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਰਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਲੜ ਲਾਵੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ, ਸਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਓਂਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਾੜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਫੇਸ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਲਾਦਰੀ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।